Guys, welcome back to Zero File. I'm Krishna. This is our English grammar session. So in previous session we discussed about types of present tense. In this session we are going to discuss about types of past tenses. So actually four things there. We know that. What are they? Simple past tense, past continuous tense, past perfect tense and past perfect continuous tense. So you will see one by one. The very first one, simple past tense. Friends, this past tense which is used to explain the event which is happened in the past. அதாவது முன்னாடி முடிஞ்சு போன ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேசுறதுக்கு யூஸ் பண்ற டென்ஸ் தான் என்ன the past tenses. Got it? I will give you the example which compare with the present tense. அப்பதான் உங்களுக்கு ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். See the present tense we have seen I eat biryani. அதாவது simple present tense. அது என்ன சொல்லுவோம்? நான் பிரியாணி சாப்பிடுகிறேன். அதாவது present tenseல I eat biryani. இப்போ நடந்த என்ன? நான் பிரியாணி சாப்பிடுகிறேன். இது முடிஞ்சு போச்சுனா நான் பிரியாணி சாப்பிட்டேன். Got it? So the நான் பிரியாணி சாப்பிட்டேன் சொல்றதா என்னன்னா இந்த simple past tense. புரியுதா? What is the secret? Subject plus V2 plus object. Guys, in the simple present tense என்ன பார்த்தோம்? Subject plus V1 plus object. What is the difference between them? ரெண்டுக்கும் என்ன difference? அங்க வந்து verb 1 first form V1, இங்க என்ன V2. இதுதான் simple difference. ஓகே, இதனால என்ன சேஞ்ச் ஆகுது பார்க்கலாமா? Subject என்ன? I. So V2 வரும்போது என்ன சொல்லுவோம்? eat கிடையாது ate. இதுதான் என்ன? V2, right? So ate. Object biryani. Simple, you know. I ate biryani சொன்னா என்ன அர்த்தம்? நான் பிரியாணி சாப்பிட்டேன். முடிஞ்சு போன விஷயம். புரியுதா உங்களுக்கு? So very simple. ஒருவேளை நான் கிரிக்கெட் விளையாடினேன். எப்படி சொல்வீங்க? I played cricket. Got it? நான் கிரிக்கெட் விளையாடுகிறேன் சொன்னா என்ன? I play cricket. But நான் கடைக்கு சென்றேன். அது என்ன சொல்லுவோம்? I went to the shop. Got it, guys? If you go, went, gone. So like second form is went. So I went to shop. Got it? Very simple. Friends, next one, past continuous tense. First of all, we should know what is past continuous tense. Past and continuous. Keep in mind. அதாவது any event or action which started in the past and that was continuing some while then stopped. அதாவது ஒரு ஈவென்ட் வந்து முன்னாடி பாஸ்ட்ல ஆரம்பிச்சு கொஞ்ச நேரம் நடந்துச்சு அப்புறம் முடிஞ்சிச்சு. புரியுதா? If you can understand from the example, yesterday at 10 o'clock நான் பிரியாணி சாப்பிட்டு கொண்டு இருந்தேன். புரியுதா? நேத்து என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன்? 10 மணிக்கு நான் பிரியாணி சாப்பிட்டு கொண்டு இருந்தேன். இப்போ இருக்கிறேனா? இல்ல, நேத்து அந்த டைம்ல சாப்பிட்டு கொண்டு இருந்தேன். நாட் சாப்பிட்டேன். Got it? சாப்பிட்டு கொண்டு இருந்தேன். அந்த சமயத்துல தான் என்னோட friend வந்து வீட்டுக்கு வந்திருந்தான். So புரியுதா உங்களுக்கு? Got it, guys? I will explain you. Very simple. See friends, we go for the secret. Subject and be verb and V1 plus ing object. Actually, this looks like what we learned in the present continuous tense. Correct, தானே? So what is the difference? So only change in a be verb மட்டும் தான் change ஆகும். See, in the present tense we have used am is are, and the past tense we go for was and were. புரியுதா உங்களுக்கு? is ஓட past tense என்ன was and are ஓட past tense were. அவ்வளவுதான். because this past tense இல்ல, நீ past மட்டும் யூஸ் பண்ணு. subject என்ன? I. subject I வந்தாலே என்ன? was. சிங்குலர் வரும்போது was போடுவோம், இல்ல be வந்துச்சுனா were போடுவோம். so see guys, இப்போ நாம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய சீக்ரெட்ஸ் இருக்குது. see end of the class, see I give you the complete notes. so அத பாக்கும்போது you will get so many ideas. so was be verb. got it? be verb வந்தாச்சு. next என்ன? V1. says V1 eat. ing. what is ing? then object biryani. see another example. நான் கிரிக்கெட் விளையாடி கொண்டு இருந்தேன். எப்படி சொல்றது? I was playing cricket. very simple, you know guys. புரியுதா? அப்புறம் நான் கடைக்கு சென்று கொண்டு இருந்தேன். எப்படி சொல்றது? I was going to the shop. got it? very simple. see friends, now we are moving to the seventh tense, past perfect tense. actually இது கொஞ்சம் ரொம்ப எல்லாரையும் குழப்புற ஒரு tense. see, if you want to understand this past perfect tense, you must have a good knowledge about the past tense. அதே மாதிரி we should compare this with simple past tense and present perfect tense. புரியுதா? இது see guys, first simple past tense. what? I ate biryani. இந்த பிரியாணி சாப்பிட்டேன். அவ்வளவுதான். ஒருவேளை present perfect tense என்ன? I have eaten biryani. நான் பிரியாணி சாப்பிட்டு இருக்கிறேன். புரியுதா?
சிம்பிள் பாஸ்ட் அது கொஞ்சம் முன்னாடி நடந்தது சொல்றோம் இல்லையா? அப்ப இந்த பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் என்னன்னா கொஞ்சம் ஒரு படி மேல போய் நான் பிரியாணி சாப்பிட்டு இருந்தேன். பிகாஸ் பாஸ்ட் டென்ஸ் எல்லாமே தேன் தான் வரும். சாப்பிட்டு இருந்தேன். புரியுதா? பிரசன்ட்ல சொல்லும்போது சாப்பிடுகிறேன், சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறேன், சாப்பிட்டு இருக்கிறேன், சாப்பிட்டு கொண்டே இருக்கிறேன். இதெல்லாம் வந்து பிரசன்ட் சீரிஸ். இது பாஸ்ட் டென்ஸ் சீரிஸ்ல என்ன? சாப்பிட்டேன், சாப்பிட்டு கொண்டு இருந்தேன், சாப்பிட்டு இருந்தேன், சாப்பிட்டு கொண்டே இருந்தேன். புரியுதா உங்களுக்கு? இவ்வளவுதான். சோ அப்ப என்ன நம்ம பார்க்க போறது என்ன? பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்ல சாப்பிட்டு இருந்தேன். இத நான் ஒரு டைம் லைன்ல உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இது வந்து now. இப்போ now. இது yesterday. இது last month. So actually இத யூஸ் பண்ணி நான் உங்களுக்கு பாஸ்ட் டென்ஸ் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ்லயும் இந்த நம்ம பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்லயும் ரிலேட் பண்ணி சொல்றோம் பாருங்க. இப்போ now இங்க இருந்துட்டு இத பேசுறோம். புரியுதா? I ate biryani yesterday. நல்லாவே தெரியுது நமக்கு. Yes V2O அப்படிதானே? Yes V2O என்ன ஃபார்ம் அது? சிம்பிள் பாஸ்ட் ஃபார்ம். we are in this area. இங்க இருக்கோம். இங்க என்ன சொல்றோம்? நான் நேற்று, ரைட்? நான் நேற்று பிரியாணி சாப்பிட்டேன். புரியுதா? இது வந்து சிம்பிள் பாஸ்ட். மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நான் எப்ப சாப்பிட்டேன்? லாஸ்ட் மந்த். புரியுதா? நான் நேற்று சாப்பிட்டேன். அதே மாதிரி நான் 1 மாசமா சாப்பிட்டு இருந்தேன். புரியுதா உங்களுக்கு? இப்போ சிம்பிளிமா இப்போ நேற்று உள்ளத பேசுறோம். நான் பிரியாணி சாப்பிட்டேன் நேற்று. சரியா? அப்போ ஆனா அதுக்கு முன்னாடி எப்ப சாப்பிட்டேன்? நான் போன மாசமும் பிரியாணி சாப்பிட்டேன்னு சொல்ல மாட்டேன், சாப்பிட்டு இருந்தேன். காட் இட். இதுதான் ஒரு சிம்பிள் டிஃபரன்ஸ். கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்க. சோ இது எப்படி மாறும் பாருங்க. I had. சரி நம்ம ஃபார்முலா வந்துனா சப்ஜெக்ட் வந்துருச்சு. சப்ஜெக்ட் இங்க என்னன்னா had guys. இப்போ இது present perfect tenseனா has or have வரும். ஆனா past perfect tenseனா only had தான். whatever the என்ன subject எதுவா இருக்கலாம், I இருக்கலாம், we இருக்கலாம், you, he, she, it எதுவா இருக்கலாம். இங்க என்ன வரணும்? had தான் வரணும். புரியுதா? ரொம்ப சிம்பிள் தானே? ஓகே. வந்தாச்சா? had வந்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன வரணும்? V3. புரியுதா? I had eaten biryani last month. போன மாசமா நான் பிரியாணி சாப்பிட்டு இருந்தேன். வித்தியாசம் இருக்கு. சாப்பிட்டேன்னு சொல்ல மாட்டோம். இந்த மாதிரி பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் வரும்போது நான் போன மாசமும் பிரியாணி சாப்பிட்டு இருந்தேன். புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சோ நான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். ரெண்டு இத லிங்க் பண்ணி கொடுக்குறேன். இன்னும் நல்லா புரியும் உங்களுக்கு. See friends, let me see one of the important use of the past perfect tense with an example. So actually எல்லாருக்கும் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும்ல. இப்போ நம்ம ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போயிருப்போம். நம்ம போறதுக்கு முன்னாடி ட்ரெயின் மிஸ் ஆயிருக்கும். ட்ரெயின் வந்து ஸ்டேஷனை விட்டு போயிருக்கும். அப்படிதானே? நம்ம ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போனோம். ஆனா நம்ம போறதுக்கு முன்னாடி ட்ரெயின் அங்க இருந்து போயிடுச்சு. சோ ரெண்டுமே பாஸ்ட் டென்ஸ். அப்படிதானே? நம்ம ரயில்வே ஸ்டேஷன் போனது பாஸ்ட் டென்ஸ். கரெக்ட்டா? ஆனா ட்ரெயின் அதுக்கு முன்னாடி போயிடுச்சு. அப்ப அதுக்கு முன்னாடி நடந்திருக்கு. புரியுதா உங்களுக்கு? சரி. சோ இந்த மாதிரி ரெண்டு பாஸ்ட் சிச்சுவேஷனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது இந்த பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். I went to railway station. சோ when இருக்கட்டும், when ஒரு கனெக்டிவ் வேர்ட் சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் இங்க I வந்து என்ன சப்ஜெக்ட், ரைட்டா? went என்ன go, went gone. அப்ப went வந்து என்ன V2. இது ஆப்ஜெக்ட். சப்ஜெக்ட் went பாருங்க V2 ஆப்ஜெக்ட். சோ S plus V2 ஓனா தெரியும், நமக்கு தெரியும். சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ். ஓகே. I went to railway station. நான் ரயில்வே ஸ்டேஷன் போனேன். சோ இப்ப when வருதுல, when வரும்போது என்ன சொல்லலாம்? when I went to railway station நான் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போன பொழுது. whenனால என்ன? பொழுது. இதெல்லாம் கனெக்டிவ் வேர்ட்ல. the train had left the railway station. என்ன? had left leave left V3. so had plus V3. ஓகேவா? சப்ஜெக்ட் had plus V3 plus object. இது என்ன ஃபார்ம் இது சொல்லுங்க? this is what past perfect tense. இதோட மீனிங் என்ன பாருங்க. when I went to railway station நான் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போன பொழுது the train had left the railway station. train ரயில்வே ஸ்டேஷனை விட்டு வெளியே சென்றிருந்தது. hello friends, now we are moving to 8th tense. என்னன்னா past perfect continuous tense. இந்த past perfect continuous tense நமக்கு நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகணும்னா we must know present perfect continuous tense. Actually what is the present perfect continuous tense? என்ன? ஒரு ஈவென்ட் actually அது ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்சு still நடந்துட்டே இருக்கிறது தான் என்ன? present perfect continuous tense. அதாவது என்ன சொன்னோம் நம்ம? நான் ஆங்கிலம் 2000 இருந்தே படித்து கொண்டே இருக்கிறேன். அது present perfect continuous tense. இப்போ நம்ம போறது என்ன? past perfect continuous tense. guys, இந்த past perfect continuous tenseனால என்ன?
பாஸ்ட் டென்ஸ்ல உள்ள எல்லா டைப்ஸுமே முடிஞ்சு போன விஷயம் தானே, அதே மாதிரி தான் இதுவும் முடிஞ்சு போச்சு. ஈவெண்ட் சரியா, அது எப்போ ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடியே ஆரம்பிச்சிருச்சு, ஸ்டார்ட் ஆச்சு, கொஞ்ச நாள் அப்படியே கண்டினியூ ஆச்சு, அப்புறம் முடிஞ்சிருச்சு. நான் ஆங்கிலம் படித்து கொண்டே இருந்தேன். படித்து கொண்டுனா ஜஸ்ட் கொஞ்சம் முன்னாடி நடந்த சொல்றது. படித்து கொண்டேன்னு சொல்லும் போது ரொம்ப நாளாவே ஒரு விஷயம் நடந்துட்டே இருந்துச்சு, முடிஞ்சு போச்சு. புரியுதா உங்களுக்கு? சப்ஜெக்ட் had been, இதே present perfect continuousல என்ன போடுவோம், have been or has been போடுவோம். again be1 plus ing and object. okay, example I subject had been வந்துச்சா, had been, அப்புறம் be1 plus ing object. ரொம்ப சிம்பிள்மா, புரியுதா? இது மீனிங் என்ன, I had been studying English for 12 years. நான் 12 years ஆங்கிலம் படித்து கொண்டே இருந்தேன், இவ்வளவுதான். நான் இப்ப படிக்கல, முடிஞ்சிச்சு. நான் முன்னாடி இங்கிலீஷ் படிச்சுட்டு இருந்தேன், ஒன் ஆஃப் த ஃபேவரட் சப்ஜெக்ட், பட் இப்போ இல்லை. புரியுதா உங்களுக்கு? I hope you understand the past tense types.